नमस्कार दर्शक बंधु आज वीडियो आपण मानक स्वागत। आज वीडियोटी है बेरोजगार पुअर कौन सी इज्जत न था। सतरे आज्ञा बेरोजगारी पुअर कौन सी भी इज्जत न था। दिने गोटे परिवार रे बापा माँ भाई भौणी एवं से निजे जी की बड़ भाई ये परिवार रे ये पांचटी लोक को नहीं परिवारटा हस खुशी रे चलुता। परिवार रे बड़ पुओं को ऊपर घर प्रत्येकटी भार ता ऊपर निर्भर होता है। जेतबेले बड़ पुओटे पाठ साठ पढ़ी कौन सी कंपानी छोट मोट कंपानी रे से काम करुथांती काम को नहीं तांको परिवार रो प्रत्येकटी लोक हस खुशी रे चलुथांती। जहाँ भी छोट मोट काम होना कहीं जहाँ भी टंका पाउथांतु ना कहीं से टंका को नहीं समस्त परिवार रे हस खुशी को नहीं निजर परिवार को परिचालना करी चलुथांती। दिनकर घटना परिवार रे चाकिर रो महत्व को देखी चाकिर रो आधार को देखी चाकिर रो रोजगार टंका को देखी परिवार लोक माने बड़ पुओटी को बाहागर भी कर सारे घर को बहुटे भी आसी पहुंची गला। परिवार रे खर्च भी बढ़ी चलता। परिवार रो खर्च को दायित्व को निभेवा को जाए बड़ पुओ जनक भल चाकरी खंडे करुथांती आ चाकरी रे भल दरमा भी मिलता है। सेही दरमा को नहीं परिवार टी हस खुशी रे चली था। दिने पुओ जनक चाकरी रे कौन सी प्रोब्लेम कौन सी असुविधा हवा सकाशे पुओ जनक चाकरी छाड़ी दी थांती। ताको पाखरे कौन सी चाकरी न था से कौन सी काम करूना घरे बसी थांती। जेतबेले पुओ जनक घरे बसी थांती 2 दिन हला 4 दिन हला 15 दिन हला मासे हला ताकू केही किछि कहूना समस्ते चुप ही रही थांती। समस्ते हतबाग ही चाहिए जे ये पुओटी मोर चाकरी कहीं कौटी काम न करी घरे कहीं बसी घर परिवार केमिति चलो यही सब प्रश्न को नहीं परिवार प्रत्येक लोक द्वंद्व पड़ जाई किंतु ना पुओ को किछि कहूथांती ना परिवार अन्य कहा को किछि कहि पारथांती। सबु निज निज भितर टुपुर टापुर हे कथा को आलोचना करुथांती। स्त्री टीए जेतबेले घरे आए स्त्री जनक स्वामी को कहले तुमे किछि काम न करी बसच पड़े चाकरी बुझाबुझी करुच ना नहीं तुमर एबे चाकरी नहीं तुमे करिबो कोन तुमे पड़े बुझाबुझी करुच कि नहीं आ घरे भी चलिबा पई पैसा भी नहीं घर परिवार चलिबो केमिति परिवार रे बापा बोऊंकर मेडिसिन खर्च भाई भौणींकर पढ़ा खर्च तुमे केमिति कोन बहन करिवो तुमे भी कुआडे चाकरी करूना। उपरु स्त्री जनक स्वामी को टेंशन दौथांती तथापि स्वामी जनक चुप हो जाए कहारी आगे किसी कौन था जी कि बड़ पुओ जन सी निज चाकरी खोजापी व्यस्त रही था से कहा आगे किसी कही पार न था। जेतबेले घर अभाव दिन को दिन बढ़ी चलला सेतबेले बापा माँ एवं भाई भौणी भाई प्रति भौणी प्रति पुओ बहु समस्त व्यवहार एमिति ढंग परिवर्तन हो गला।
ତାକୁ ଘୃଣା କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେ। ଯେହେତୁ ପୁଅଟି ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଭାଇଟି ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଚାକିରି ବି ବୁଝୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ମନକୁ କେହି ବୁଝିବା ଲୋକ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଜଣକ ଚାକିରି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ମନର କଷ୍ଟକୁ ସେ କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି, ନେଟ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ପରିବାରର କୌଣସି ଲୋକ ଜମା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଜଣକ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ ପୁଅଟି, ବୋଉ ମତେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦବୁ କି? ସେତେବେଳେ ମା କହୁଥାଏ, କୌଣସି ପାହାଡ଼ ତୁ ତାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଯେ ତତେ ମୁଁ ପାଣି ଆଣିକି ଦେବି, ତୁ ତୋର ନିଜେ ଯାଇ ପାଣି ନେଇ ପିଇ ଆସେ। ଭଉଣୀକି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା ଭାଇ ଜଣକ, ଆଉ ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି କହୁ କହୁ ତୁ ଜମା ମତେ କିଛି କହନି, ମୁଁ ଏନେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି କହିଦେଇ ଭଉଣୀଟି ବି ଚାଲିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲେ ସେଇ ପୁଅ ଜଣକ, ଆଉ ତୁମେ ଇଆଡ଼େ ଶୁଣୁଛ? ସେତିକି ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ବି କହିଲେ, ମୋର ଏନେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତମ ପାଣି ମାଗିବି, ତମେ ନିଜେ ଯାଇ ପିଇ ଦେଇ ଆସ। ସେଠି ଭାଇ ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ, ମତେ ଏନେ କିଛି କହନି, ମୋର କାମ ଅଛି କହିଦେଇ ସାନ ଭାଇଟି ବି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାପା କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ବାପା ଚୁପ୍ ହେଇ ନୀରବ ହେଇ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପାର କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ ନଥାଏ। ବାପା ଜଣକ ଗୁମ୍ ସୁମ୍ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ବାପା ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି କହିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ପୁଅ ହେଲାଣି, ସେ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ତାର ପରିବାର ଚଲେଇବାର ସକ୍ଷମତା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ପରିବାରକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ପୁଅଟି ଜଣକ କାହାରି ଆଗରେ କିଛି କହୁନଥାଏ, ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଯାଇଥାଏ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସମୟ ଆଜି ମତେ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସାର ଅଭାବ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ଚୋଟ ମାରୁଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିବି ବା କାହାକୁ ମୋ ଦୁଃଖ? ମୁଁ କାହାକୁ କହିଲେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ମତେ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି ପୁଅ ଜଣକ ଚୁପ୍ତରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି, ନିଜେ ପାଣି ଆଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ ଖାଇବା ଥାଳି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ଖାଇବାକୁ ନିଜେ ପରିସି ଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ଖାଇବାକୁ ନିଜେ ବାଢ଼ି ନିଜେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ବାସନକୁ ବି ସଫାସଫି କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତିନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅ ଜଣକ ଛୋଟ ମୋଟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଚାକିରିକୁ ନେଇ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦରମା କିଛି ନ ପାଇଛି ମୁଁ କାହା ଆଗରେ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପଇସା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଜି ମୋ ସମୟ ମତେ, ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ କାହା ଆଗରେ କିଛି କହିକି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ପୁଅ ଜଣକ ଚୁପ୍ତରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଆସନ୍ତି ଘରକୁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସବୁଦିନ ଭଳି ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ
ବାସନ କୁସନ ସଫା କରି ନିଜେ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ନା ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହୁଥାଏ, ନା ବୋଉ କିଛି କହୁଥାଏ, ନା ମା କିଛି କହୁଥାଏ, ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କିଛି କହୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଥାନ୍ତି। ପୁଅ ଜଣକ କିନ୍ତୁ କାହାରି ଆଗରେ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ, ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ମାସ ଦରମା ପାଇବା କିଛି ଦିନ ବାକି ଥାଏ, ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଥାନ୍ତି। ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତୁ ଘରେ ବେକାର ହେଇ ବସିଛୁ, କୌଣସି କାମ ଦାମ ଖୋଜୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ବେକାର ହେଇ ବସିଲେ ତତେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ବେକାର ହେଇ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମୟ ବର୍ବାଦ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁ କାହିଁକି ଏଠି ଅମାନିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛୁ? ତୁ କାହିଁକି ଘର ଭିତରେ ଏକୁଟିଆଟେ ବସି ରହୁଛୁ? କିଛି କାମ କରେ, ନହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ, ଯିଏକି ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବି। ପୁଅଟି କିଛି କହୁନଥାଏ, ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ, ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାହାରି ଆଗରେ କୌଣସି ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା ଭଳି ତା ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନଥାଏ। ଆଉ ସେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ କାହା ଆଗରେ କିଛି ଉତ୍ତର ରଖୁନଥାଏ। ତଥାପି ସିଏ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାଏ। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଝିଅଟିଏ ଯାହାକୁ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ବାପା ମା ତାଙ୍କର ଆସିଥାନ୍ତି। ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବୋହୂଟିକୁ କହିଲେ, ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ରୋଜଗାର କରୁନି, ତୁ ଏଠି ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିବୁ? ଘର ତ ଅଭାବ ଅନଟନ ଦେଇ ଚାଲୁଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯା, ଚାଲ ପଳେଇ ଆସେ। ତୁ ଏଠି ରହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀର କୌଣସି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ତୁ ଏଠି ବସି କୌଣସି ଫାଇଦା ବି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ପରିବାରରେ ଚଳିବ କେମିତି? ତମେ ଆଜି 2 ଅଛ, କାଲି ସକାଳେ 2ରୁ 3 ହେଇପାର। ତେଣୁ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ଲେଟ୍ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ବିଚରା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କିଛି ଭାବି ନ ଚିନ୍ତି ସ୍ୱାମୀର ହାତଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସମୟ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ପରିସ୍ଥିତି ଘୋର ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ନାହିଁ ମନେକରି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତଥାପି ସେଇ ପୁଅଟି ନୀରବ ହେଇ ରହିଥାଏ। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ନଜରରେ ଦେଖୁଥାଏ। ମୋ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ମୋ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ମୋ ବୋଉ ମୋ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁକୁ ଆଖି ନଜର ରଖି ପୁଅଟିଏ ତଥାପି କିଛି କହୁନଥାଏ, ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମାସ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଠି ସିଏ ନିଜର ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଥିଲେ, ଦରମା କିଛି ପାଇଲେ। ଘରକୁ ଆସିଲେ, ବୋଉ ବୋଲି ଡାକୁ ଡାକୁ ବୋଉ ଜଣକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୁ ମତେ ପାଣି ମାଗିବା ପାଇଁ ହିଁ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତତେ ଟିକେ ପଚାରିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ତୁ ବୋଉକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଡାକିବୁ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୋର ବୋଧେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। କିଛି ନ ବୁଝି ସୁଝି ବୋଉ ଜଣକ ବହୁତ ବିଗିଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ପୁଅଟିକୁ। ପୁଣି ଠିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଅ ଜଣକ ଡାକିଲେ, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିଗିଡ଼େଇ ଦେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ
दुनिया प्रकार भाषा कहदे दुनिया प्रकार गाली गुलज दे समस्ते घृणार पात्र सजे दे से चली जावाक बाहरी पड़े जेतेबेले पुओटे कहला तुम समस्त को मु डाकिली तथापि केही शुणिलानी समस्त को मुझे डाकुली मु मासकर दरमा पाई से दरमा टंका तुमको दवापाई मु तुमको डाकुली तुम्हें मते पचारलनी कि तुम उल्टा मते बिगड़बार व्यस्त रह मु जानी पारुछि मो पाखरे टंका नाई बोली मो पाखरे मो समय साथ दे नथिला बोली मो पाखरे मो परिस्थिति मते परिहास करुला बोली तुम मैंने मत बहुत खराब प्रकार कथा कहूल तथापि बंधु बांधव मध्य भी प्रचार कर दे गल मो बेरोजगारिया पुओ मो घरे आज बसी किंतु मु कहा आगे किसी कहू नी कहीं समय को अपेक्षा करी मु चुप हो जाइए तुम्हें प्रत्येक कथा को बेअर्थ को बाहर कर मो सहित जुक्ति कर मत जारा खरा है दुनिया कथा कहीदे जाऊ तथापि मोर प्रतिवाद नाला आज मुझे दरमा टंका को तुमको दवापाई मु गुहारी जन पूर्व तुम एत सब भाषा कहीदे गल मुझे जानी पारुछि मुझे ठीक भल भाव जानी पारुछि पैसा ही दुनियार सब किछि पैसा बिना टंका पैसा बिना एठी परिचय पुअर भी न था टंका पैसा बिना एठी भाई भौणी संपर्क भी न था टंका पैसा बिना एठी स्त्री सहित भी कौन भाव न था दर्शक बंधु मुझे कहबार कथा जेतेबेले बेरोजगारिया पुओ घरे बसी थाए तार कौन सम्मान न था बेरोजगारिया पुओर कौन भी इज्जत न था दर्शक बंधु जीवन रे आपण किछि भी करंतु किछि भी करि चलंतु किंतु घर को परिवार रो बंधु बांधव जेतेबेले पर्यंत आपण स्त्री होना कहीं जेतेबेले पर्यंत आपण टंका पैसा रोजगार करी समस्तंकर इज्जत मत सम्मान को रक्षा करी आपण चले चली ना सेतेबेले पर्यंत आपण भल जेतेबेले आपण देइने किछि न करि पारुथिबे सेतेबेले आपणकर खातारू ओर संज्ञा भी बाहर कर दिया ये दुनिया रे समस्ते बुझंतिनी बंधु किंतु समस्ते ए कथा को नहीं बुझिबा को भी पड़िबो एठी समस्ते कहंती आपणक पाखरे टंका थिले निजर एठी प्रत्येक वीडियो रो भी थाए सब संपर्क रो संज्ञा को नहीं समस्ते कहंती एठी निजर किंतु यही नुहंती कहार आज्ञा जेतेबेले आपण टंका थाए एटी समस्ते परिचय दियंती स्वामी स्त्री कहे स्वामी मोर बापा माँ भी कहती वो मोर आउ से भाई भौणी भी कहती भाई मोर जेतेबेले पैसा नथिबो ना हाथ रे जेतेबेले टंका नथिबो सेतेबेले समस्ते ही जानती पर दर्शक बंधु वीडियो रो ए वीडियो को नहीं मु आपन को गोटे कथा कहि दे जाउछि दुनिया रे आपन किछि भी करंतु रोजगार को आपन को रोजगार को वृद्धि करि चालंतु आपन को रोजगार टंका को समस्त देखंती किंतु केही आपन को देखंती आपणकर देह खराब थिले आपण को केही बुझिबे आपण कोन पिंधिले सेटा भी केही देखिबे आपण कोन खाउचंती सेटा को भी केही बुझिबे किंतु आपण रोजगार केते एटा समस्त बुझिबे एथि प्रति समस्तंकर अधिकार अछि आ आपणकर कोन हेछि
ସେଥିପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନଥାଏ ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି କାହାର ଅଧିକାର ବି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ରୋଜଗାର ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ନା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। এই ভিডিওটি ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରିବେ ମତାମତ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।